किए बोली जदि आपण मैंने प्रश्न पचारे आपण मैंने प्राय जटायु को बुझाती रामंकर बापा जटायु कहले अत्युक्ति हेनी मुझे तार उदाहरण आपको देवी रामचंद्र बापा केमी जटायु हेलो उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग रामंक बापा केमी जटायु हे जटा को केमी आणिक थुआ रामंकर बापा केमी हे शुणु राम लक्ष्मण पूर्वजंग रघुवरं सीतापति सुंदरं काकोष्ठं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिंहं दशरथ तनय श्यामल शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी हटी सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन मा भौणी माने मोर मन नहीं शुण मा भौणी माने मोर मन नहीं शुण दशरथंकर पुत्र अटे राम पुराण कहिला जटायु ओटे जान अरे पुराण कहिला जटायु ओटे जान पुराण केमिति कहिला जटायु केमिति हेबो किपरि हे मोर ज्ञानी वर्गे जेते बेले दशरथ राजा गोटे यज्ञ कले पुत्रष्टि यज्ञ अच्छा अच्छा हेले यज्ञ कले घरे जदि गोटे कौनसी उत्सव हम समस्त को निमंत्रण हम हाँ समस्त को निमंत्रण हम ना नाई हेले समस्त को निमंत्रण कला दशरथ राजा कले कौन कौन निजर मैत्र को मध्य निमंत्रण कले मैत्र किए मैत्र किए अरे जटायु परा बाबू मैत्र जान अरे जटायु परा बाबू रे मैत्र जान विपत्ति रक्षा करी थिला दे तक्षण जेते बेले दशरथ शनिपुरे गले अरे जेते बेले दशरथ शनिपुरे गले शनि सहित युद्ध करिबा बेले शनि को परे देख शनि को चक्षुरे अश्वद उड़ी छिड़िले अच्छा देख शनि को चक्षुरे अश्वद उड़ी छिड़िले शनिकर कूपरे अश्वमानकर रज्जु गुड़ाक छिड़गला आगे दौड़ियोरा जिते रथड़ा तलक पड़ जाऊला ना सेते बेले जटायु रक्षा करते निजर पक्ष को मेलाई जटायु रक्षा करते सेते बेले दशरथ कही तुम्हें आज मोर मैत्र हो गल विपत्ति समय मते तुम्हें आज मोर जीवन बंचाई देछ तुम्हें जहाँ मागुछ माग मु देवी तुम्हें जहाँ मागिले मु देवी सेते बेले जटायु कहले मैत्र तुम्हें सत्य कले मु मागिबी सत्य कले मु मागिबी बोली जेतेले जटायु कहिसंती दशरथ कहले तमे पर मोर जीवन बंचाइछ तुम्हें हेले मोर सर्वे सर्वा मु तुमको तुम्हें जहाँ मागिब मु देवी सत्य सत्य त्रिबार सत्य कर सूर्यवंशी सत्यार्थी दशरथ राजा मुंटा मागिले दे दो सत्य करदेले जेतेबेले दशरथ सेतले जटायु कहिले हे दशरथ राजा मोर मैत्र मैत्र आपणकर बड़ पुत्र मते करिब प्रदान आउ किछि लोड़ा नाही हे मैत्र मो जानम अच्छा आउ किछि लोड़ा नाही तुमर बड़ पुत्रटा को मते प्रदान करिबा आ किछि आवश्यक नाही आ किछि दरकार नाही हेले सेतलकु संतान संतति किछि नथिला दशरथंगर अच्छा दशरथ बेले हाँ हौ मोर तो किछि संतान संतति नाही आ तमे जदि मागुच ठीक अछि मु तुमको देवी सत्य रहिला मोर बड़ पुत्रटे जदि जन्म हबो बड़ पुओटा को तुमे नब एडा मन मध्य थिला दशरथंकर
ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? କଣ ହୋଇଛି? ଯଜ୍ଞ ମଧୁ ଚରୁ ବାହାରିଲା, ସେହି ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣ ଭୋଲା। ଦଶରଥ ପୁଣି ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ, ମୈତ୍ର ଜଟାୟୁ ପାଶକୁ ଗଲେ, ସୁଜରେ ନିଜ ମୈତ୍ର ପାଶକୁ ଗଲେ। ହେମର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ବାହାରିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଆଚ୍ଛା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ଦଶରଥ ରାଜା, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ମୋର ପୁତ୍ରଟିକୁ ଦବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ତ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ନେଇ ଜଟାୟୁକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପୁତ୍ରଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମୋର ହେଇନାହିଁ, ଏ ଯଜ୍ଞରୁ ଏ ଚରୁ ଯିଏ ଭୋଜନ କରିବ ତାର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଯଜ୍ଞ ଚରୁଟା ନିଅ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ ତମେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହବ, ଏ ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷରୁ ପାର ହେବି, ମୋର ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ତ ପୁଅ ହେଇନି, ଏଇଟା ନେଇଯିବ, ତମେ ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ର କହିଲେ ଜଟାୟୁ, କଣ? ନାହିଁ ମୈତ୍ର, ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି, ତୁମର ତ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ନିଜେ ଏଟାକୁ ରଖିଥ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟେ ରହିଯାଇଛି ମଝିରେ। କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଦି ଭାଗ କଲେ। ଦି ଭାଗ? ଦି ଭାଗ କରି କଲେ କଣ? କଣ କଲେ? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନେଇ ମୈତ୍ରକୁ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ। ଦି ଭାଗ କଲେ, ଗୋଟେ ଭାଗ ମୈତ୍ରକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ପୁତ୍ର ହବ, ଏ ପୁତ୍ରଟା ତମର, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଟି ହେବ ମୋର। ମୋର। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଦି ଭାଗ ଯାକ ତମର ଦିଟା ରାଣୀକି ଦେଇଦିଅ, ବଡ଼ ପୁତ୍ରଟା ତ ଜନ୍ମ ହବ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଏ ଭାଗଟା ମୋ ଭାଗଟା ନବ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦବ, ତମ ଭାଗଟା ନବ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦବ, ଜନ୍ମ ହେବ ଯୋଉ ଦିଟା ସନ୍ତାନ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନଟା ମତେ ଦବ। ଏ କଥା ରହିଲା। ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଦି ଭାଗ ହେଇଥିଲା ଚରୁ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ତ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ? କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆରେ ସୁମିତ୍ରା ଏକଥା ଜାଣିଲେ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପରବେଶ ହେଲେ, କୌଶଲ୍ୟାକୁ କହିଲେ ନାନୀ ତମେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଦେବ, ମୁଁ ତମର ଦାସୀ ଭଳିଆ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ କଥା ଯଦି ତୁମେ ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧା ଚରୁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ନା କଣ? କଣ? ଏ ଅଧା ଚରୁ ଦେବି, ଏ ଅଧା ଚରୁ ନେଇ ତମେ ଯଦି ଭୋଜନ କରିବ, ତମର ଯଦି ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ପୁତ୍ରଟା ମୋର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୋ ପୁଅର ଦାସ ହୋଇ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧା ଚରୁ ଅନ୍ନ ଅଧା ଦେଇଦେବି। ସୁମିତ୍ରା ବୋଇଲେ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଯୋଉ ପୁଅଟା ମୋର ଜନ୍ମ ହବ, ପୁଅ ତମର ନାହିଁ ନା, ତମର ବଡ଼ ତମ ପୁଅର ମୋ ପୁଅ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତାପରେ ଗଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଲେ, କୈକେୟୀକୁ ସେମିତି କହି ତାଙ୍କର ଅଧା ଚରୁ ଘିଣି ଆଣିଲେ, ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଦି ଭାଗ ହେଲା, କୌଶଲ୍ୟା ଭୋଜନ କଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ, ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଜନ୍ମ କଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ଭରତ। ଏ କୈକେୟୀ ଯୋଉ ପାନ କଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭରତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି କଥାରେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ମଞ୍ଜିଟା?
ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ କରିଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଆରେ ଏକ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଝାମ୍ପି ଧରି ଗଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବାବୁ ଉଡି ଯାଉଥିଲା। ଚିଲ ପକେଟେ ଝାମ୍ପିକିରି ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ଖାଇବା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ପକେଟେ ଝାମ୍ପି ଧରିକିରି ପଳେଇଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡି ଯିବା ସମୟରେ ଆରେ ଆଉ ଏକ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ଦେଲା, ଆଉ ଏକ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଇଏ ଝାମ୍ପିବାରୁ ତଳେ ପଡିଗଲା। ଅନନା ଦେବୀ ତପ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାନ ସେ କରିଲେ ଚରୁଅନ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ। ତାକୁ ପୁଣି ପାନ କଲେ ଅଞ୍ଜନା ସତ୍ୱରେ। ସେଠାରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆରେ ସେଠାରୁ ଯେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ, ପୁରାଣ କହିଲା ସେଠୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାମଙ୍କର କେତୁଟା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା? ରାମଙ୍କର 4 ଭାଇ। ରାମଙ୍କର 6 ଭାଇ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଓ ଭାଇ ଆରେ ରାମଙ୍କର 6 ବୋଲେ 6ଟା ଭାଇ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ ଭାଇ କିଏ? କିଏ? ଆରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଲେ ପୁଣି ବିଭୀଷଣ ଜାଣୁ। ଆରେ ବିଭୀଷଣ ପରା ରାମଙ୍କର ବଡ ଭାଇରେ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କହିଲା ରାମଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁରାଣର ବହୁତ ଶାଖା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ନାହିଁ, ରାମାୟଣ ଅନେକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କହିଲା ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଟିକେ ଲେଖା ଅଛି, ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞଚରୁ। ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯଜ୍ଞଚରୁ ପଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଜନା ହସ୍ତରେ। ପାନ କରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ହନୁମାନ। ହେଲେ ହନୁମାନ କେତେ ନମ୍ବର ଭାଇରେ? କେତେ ନମ୍ବର? ପ୍ରଥମରେ ବିଭୀଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମ, ତୃତୀୟରେ ହନୁମାନ, ତାପରେ ଭରତ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏହିପରି ରାମଙ୍କର 6ଟା ଭାଇ। ଆଉ ହନୁମାନ ମୋର ବାପା କେମିତି କହୁଛ? ପବନ ହେଲି ଓଲା ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପା କିରେ? ଆଉ କେତୁଟା ବାପା? 4ଟା ବାପା ହନୁମାନଙ୍କର। ହନୁମାନଙ୍କର 4ଟା ବାପା। ବୁଝିଲୁ? କିଏ କିଏ ପଚାର? ଆଉ କିଏ କିଏ ପଚାରି ନା? ଉଲାରେ ଓ ଆରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍କ୍ଷଣ ପଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇ। ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ଏକ ବାପା ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାପା ପୁଣି ପବନ ହଲେ। ତୃତୀୟ ବାପା କେଶରୀରେ ଜାଣ। କେଶରୀକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରମାଣ। ଆଚ୍ଛା। ଚତୁର୍ଥ ବାପା ହେଲେ ଦଶରଥ। ଯଜ୍ଞଚରୁରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ। ଆରେ ରାମଚରିତ ମାନସେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଯଜ୍ଞଚରୁରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ। ଯଜ୍ଞଚରୁରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ। ହନୁମାନଙ୍କର 4ଟା ବାପା ଶୁଣିଲୁ? ଗୋଟେ ଶିବ, ଗୋଟେ ଶିବ, ଗୋଟେ ପବନ, ଗୋଟେ କେଶରୀ, ଗୋଟେ ଦଶରଥ। 4ଟା ବାପା। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା କହିବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର କର ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେବି। ଗାୟକର ଯଦି ଶକ୍ତି ଥିବ 5 କ'ଣ 6 ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ପଳାଇବୁ। ତୁ ଯଦି 4ଟା କହିବୁ ବୋଲିବି ନାଇଁ ନାଇଁ 5ଟା। ତୁ 5 କହିଲେ ମୁଁ କହିବି 6, ତୁ 6 କହିଲେ ମୁଁ କହିବି 7। ଓଲା ଓ ତାଙ୍କ କଥା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନ ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କର ବାପା କିଏ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ହେଲେ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମର ବିଷୟ କ'ଣ ରେ? କୋଉ ନଦୀରେ ପାଣି ରହିଛି